हरिओम विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अपने काव्य एक थी इतनी शक्ति हमें दे न दाता उसका अभ्यास और स्वाध्याय दोनों पूर्ण हो गया है। आज हम देखेंगे पाठ 2 अनूठे इंसान। आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 6 निकालिए। यहाँ पे अनूठे इंसान इस इकाई में 2 प्रसंग दिए हुए हैं, जो कि प्रथम जो प्रसंग है फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित प्रसंग दिया हुआ है। उसके बाद है जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है, उसका प्रसंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रथम हम देखेंगे कैसा था नेपोलियन, यानी कि ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था, એટલે કે આ નેપોલિયન જ્યારે નાનો હતો ત્યારથી સત્યવાદી હતો, એટલે કે હંમેશા સાચું બોલનાર। સત્યવાદી यानी कि हमेशा साचू बोलनार, सत्यवादी हमेशा सच बोलनार। सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला। सत्यवादी का अर्थ है हमेशा सच बोलने वाला। तभी नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था, એટલે કે આજે નેપોલિયન હતો જ્યારથી નાનો હતો ત્યારથી હંમેશા સાચું બોલતો હતો। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। क्या कर रहा था? एक दिन अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौली यानी कि लुक्का छिपी का खेल। आंख मिचौली का अर्थ है लुक्का छिपी का खेल। आंख मिचौनी का अर्थ है लुक्का छुपी का खेल। इलाइजा, यहाँ पे एक दिन अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था, यानी कि एक दिन ये नेपोलियन अपनी बहन के साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे। એટલે કે આ ભાઈ બહેન બંને આપણે પેલું કહે છે ને કે લુક્કા છુપી એટલે કે સંતા કુકડી કે જે રમત આપણે સંતાઈ ગઈએ છે એ રમત બંને ભાઈ બહેન રમી રહ્યા હતા। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। आ इलाइजा हती ते छुपाई गई हती, नेपोलियन तेनो भाई आम तेम इधर उधर એટલે કે આ બાજુ અને પેલી બાજુ આમ તેમ તે દોડી રહ્યો હતો તેને શોધવા માટે। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक यानी कि एकाएक। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। अचानक यानी कि एकाएक। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया એટલે કે अचानक તે એક છોકરી સાથે ટકરાઈ ગયો એટલે કે ભટકાયો।
लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी એટલે કે આ જે છોકરી હતી તે જામફળ વેચવા જઈ રહી હતી। અમરૂદ એટલે કે જામફળ। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी એટલે કે આ છોકરી જામફળ વેચવા માટે જઈ રહી હતી। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी એટલે કે આ નેપોલિયન સાથે ટકરાઈ એટલે તેને જામફળની ટોપલી જે હતી તે નીચે પડી ગઈ। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए એટલે કે એની ટોપલી પડી ત્યાં નીચે શું હતું કીચડ એટલે કે કાદવ હતો। એ કાદવના કારણે તેના બધા જામફળ તેમાં ગંદા થઈ ગયા એટલે કે ખરાબ થઈ ગયા। वह रोती हुई कहने लगी अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी એટલે કે એ છોકરી રોતી જઈને રડવા લાગે છે ને રડતા રડતા કહે છે કે હવે હું મારી માને શું જવાબ આપીશ। इलाइजा कहने लगी चलो भैया हम यहाँ से भाग चले એટલે કે આજે ઇલાઇજા હતી તે શું કહે છે કે ચલ ભાઈ આપણે અહીંયાથી ભાગી જઈએ એટલે કે જતા રહીએ। હવે માને હું શું જવાબ આપીશ ઇલાઇજા કહેવા લાગી ચાલ ભાઈ આપણે અહીંથી ભાગી જઈએ। तो नहीं बहन हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि का अर्थ क्या है नुकसान। हानि का अर्थ है नुकसान। नहीं बहन हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है એટલે કે ના નહીં આપણા કારણે જ એને નુકસાન થયું છે। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं तुम इन्हें ले लो। શું કહે છે નેપોલિયન કે તે તેના ખીચામાં 3 સિક્કા પડ્યા હોય છે નાના નાના તે પેલી છોકરીને જોઈને આપે છે અને કહે છે કે બહેન આ 3 સિક્કા છે જે તું લઈ લે। इन 3 સિક્કો से क्या होगा એટલે છોકરી એવું કહે છે કે આ 3 સિક્કાથી શું થશે मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी એટલે કે મારી माँ મને બહુ જ મારશે। लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। આજે ઇલાઇજા હતી તે શું કહે છે સારું કઈ વાંધો નહીં એને 3 સિક્કા આપ્યા છે એટલે તે કહે છે કે આ 3 સિક્કાથી શું થશે મારી માં હું ઘરે જઈશ એટલે મને મારશે। એટલે આ છોકરી કહે છે ઇલાઇજા કહે છે કે સારું તું અમારી સાથે અમારા ઘરે ચાલ હું તને મારી માં પાસે પૈસા અપાવી દઈશ। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी એટલે કે ઇલાઇજાએ નેપોલિયન જે તેનો ભાઈ હતો તેને કહ્યું કે ભાઈ આને ઘરે લઈ જઈશું તો માँ નારાજ થઈ જશે આપણાથી ગુસ્સે થઈ જશે। नेपोलियन नहीं माना वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। આ જે નેપોલિયન નામનો જે છોકરો હતો તે માન્યો નહીં અને આ છોકરીને તેની સાથે ઘરે લઈ ગયો। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। શું કહે છે નેપોલિયન ઘરે જાય છે અને એની માને કહે છે કે માँ તું મને જે એટલે કે દર મહિને જે તું મને વાપરવા માટે પૈસા આપે છે એમાંથી તું આ છોકરીને પૈસા આપી દે। ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा माँ ने कहा। એટલે તેની માએ શું કહ્યું કઈ વાંધો નહીં હું એને તારા જે મહિનાના જે ખર્ચના પૈસા છે એ હું આ છોકરીને આપી દઉં છું પણ તારી તું જે સાચું બોલવાની તારી જે પદ્ધતિ છે એ મને બહુ જ ગમી અને હું ખુશ છું પણ
આ પૈસા હું એને આપું છું એટલે હવે 1 મહિના સુધી તને કોઈ પૈસા મળશે નહીં। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। लेकिन नेपोलियन ने कीधुं के कई वांधो नहीं, तेने हंसता जईने कह्युं। माँ ने उसे लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, એટલે કે તેની માએ એ છોકરીને 2 મોટા સિક્કા આપ્યા। વહ ખુશી ખુશી ઘર લौट गई, એટલે કે તે ખુશ થઈને ઘરે જતી રહી। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। એટલે કે આ નેપોલિયનનો જે ધક્કો આપવાની તેનાથી જે સજા મળી હતી અને સત્યના પથ પર એટલે કે સત્યના માર્ગ પર ચાલીને તેના કારણે તેને જે સજા ભોગવી હતી તે સજાથી તે બહુ જ ખુશ હતો। अद्भुत यानी कि अनोखा। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अनोखा। अद्भुत का अर्थ है अनोखा। तो भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। એટલે કે હકીકતમાં નેપોલિયન સચ્ચાઈના માર્ગે ચાલનારો મનુષ્ય હતો। બાળપણથી જ તે પોતાના પર દૃઢ વિશ્વાસ હતો અને તેમાં દૃઢ ઈચ્છા શક્તિ પણ હતી। તો અહીંયા આ પ્રસંગમાં નેપોલિયનના સચ્ચાઈના રાસ્તે એટલે કે હંમેશા સાચું બોલવાનો જે પ્રસંગ છે, સત્યના માર્ગ પર જે ચાલે છે તેને થોડી કઠિનાઈ પડે છે, થોડી તકલીફ પડે છે, પણ તેનો અંત હંમેશા સારો થાય છે। એટલે કે હંમેશા જીવનમાં સત્યના માર્ગ પર ચાલનારને થોડી મુશ્કેલી પડે છે પણ તેનું પરિણામ પણ સારું મળે છે। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रसंग दिया है सच्चा दान। क्या है? सच्चा दान। तो मलबार केरल की बात है। मालबार केरल की बात है। बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। कौन से गांव में? बड़गरा गांव नाम का एक गांव था जहाँ सभा का आयोजन किया था। तो यहाँ पे મલબારની વાત છે, ત્યાં બડગરા નામના એક ગામમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। गांधी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जेवर यानी कि गहने એટલે કે જે દાગીના હોય છે તે ગાંધીજીએ પોતાના ભાષણમાં ઉપસ્થિત સૌ બહેનો પાસે ઘરેણાની ભિક્ષા માંગી હતી। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। એટલે કે નીલામ એટલે કે બોલીને વેચવાનું। नीलाम का अर्थ क्या होता है? बोलीने वेचवानो। आभूषण यानी कि गहना। तो अहींया मलबारनी एक वात हती। बड़गरा नामनुं एक गाम हतुं, तेमां सभानुं आयोजन करेलुं हतुं। गांधीजीए पोताना भाषण सभामां उपस्थित जे बहनों हती बधा जोड़े जेवरो એટલે કે આભૂષણોની भिक्षा मांगी हती। बहुत सी वस्तुएं भेंट में એટલે કે બહુ બધી વસ્તુઓ भेंटમાં મળી હતી। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे એટલે કે પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને તે વસ્તુઓ ઉપર બોલીને વેચવાનું ચાલુ કર્યું। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़
आई એટલે કે તે સમયે એક 16 વર્ષની કૌમુદી ધીરે ધીરે મંચ ઉપર ચढ़ीने આવી। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? એટલે કે આ જે કૌમુદી હતી ધીરે ધીરે મંચ ઉપર ચડી અને પોતાના હાથમાં જે સોનાની બંગડી હતી તે કાઢી અને ગાંધીજીને આપતા કહ્યું કે શું તમે તમારા હસ્તાક્ષર મને આપશો? ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી रहे थे कि उसने दूसरी हाथ की चूड़ी भी उतार दी। એટલે કે ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરતા હતા ત્યાં જ તેને તેના બીજા હાથમાંથી સોનાની બંગડી કાઢીને આપી। तो यह देखकर गांधीजी ने कहा એટલે કે આ જોઈને ગાંધીજીએ કહ્યું, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। अरे गांडी छोकरी, બંને બંગડીઓ આપવાની જરૂર નથી। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। એટલે કે એક જ બંગડી લઈને હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપી દઈશ। इसके उत्तर में कौमुदी अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। એટલે કે આના જવાબ સાંભળીને કૌમુદીએ પોતાના ગળામાંથી સોનાનો હાર ઉતારી દીધો અને ગાંધીજીને પૂછા, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? એટલે કે ગાંધીજીએ કહ્યું કે શું તે તારા માતા પિતાની આની આજ્ઞા લીધી છે? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्नजड़ी बूंदे भी निकाल लिए। એટલે કે તેને કશો પણ જવાબ આપ્યા વગર તેના કાનમાં જે રત્નની જડિત સોનાની બુટ્ટી હતી તે પણ કાઢી દીધી। गांधी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? એટલે કે ગાંધીજીએ એ છોકરીને પૂછ્યું કે તે આ બધા ગહના એટલે કે આ બધા આભૂષણો મને આપવા માટે કાઢ્યા છે, પણ તે તારા માતા પિતાની આની આજ્ઞા લીધી છે ને? કૌમુદી कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा। એટલે કે આ જે કૌમુદી હતી તે કંઈક उत्तर આપે એના પહેલા કોઈએ કહ્યું, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। એટલે કે તેના પિતા તો આ જ છે કે માનપત્રોની નીલામી મેં વહ તો બોલી લગાકર તમારી મદદ કરશે। એટલે કે બોલી લગાવીને તમારી મદદ કરશે। अब गांधी ने कौमुदी से कहा એટલે કે પછી કૌમુદીએ ગાંધીજીને કહ્યું, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। એટલે જ આ ગાંધીજી હતા તેમને કૌમુદીને કહ્યું કે તે આ બધા ગહના એટલે કે આ બધા આભૂષણો છે મને આપી દીધા છે, પણ આ બધા તું નવા બનાવી શકીશ? कौमुदी ने कहा। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार ली। એટલે કે કૌમુદીએ આ શર્ત स्वीकारी लीधी। गांधी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हें इन आभूषणों की उपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। એટલે કે આ કૌમુદી હતી તે તેને શર્તને આધીન તેને સ્વીકારી લીધી અને તેના હસ્તાક્ષર થઈ ગયા। તેના પછી કૌમુદીએ આ શરત મક્કમતાપૂર્વક સ્વીકારી લીધી। ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આ વાક્ય લખ્યું, તારા આ ઘરેણા કરતાં તારો ત્યાગ જ ખરું ઘરેણું છે। સાચે જ દેશ પ્રેમથી ચડિયાતું કશું પણ નથી। દેશ પ્રેમથી કશું પણ ચડિયાતું નથી। તો અહીંયા બે પ્રસંગની વાત કરવામાં આવી છે, એક તો દેશ પ્રેમ વિશેની અને એક જીવનમાં હંમેશા સાચું બોલવાની વાત આ પ્રસંગમાં કરવામાં આવી છે। તો અહીંયા
ફરીથી એકવાર કે આજે એસા થા નેપોલિયન, આ પ્રસંગમાં કે નેપોલિયન જ્યારે નાનો હતો ત્યારથી સત્યવાદી હતો અને એક દિવસ તે પોતાના બહેન ઇલાઇજા સાથે સંતાકૂકડી રમતો હતો. શું કરતો હતો? સંતાકૂકડી રમતો હતો. ઇલાઇજા છુપાઈ ગઈ હતી અને નેપોલિયન તેને શોધવા માટે આમ તેમ દોડાદોડ કરતો હતો. અચાનક એક છોકરી સાથે નેપોલિયન શું કર્યો? ટકરાઈ ગયો. તો તેના ટકરાવાથી સામે એક છોકરી હતી, તેના માથા પર જામફળની ભરેલી ટોપલી હતી. શું હતું? જામફળથી ભરેલી ટોપલી હતી. તેના ધક્કો વાગવાથી શું થયું? નીચે પડી ગઈ અને નીચે કાદવ અને કીચડ હતો. નીચે પડી જવાથી એ કાદવ અને કીચડમાં જામફળ ખરાબ થઈ ગયા. તો તે રડતી રડતી કહેવા લાગી કે હવે હું મારી માને શું જવાબ આપીશ? જામફળ તો બધા ખરાબ થઈ ગયા. તો નેપોલિયનના ધક્કાથી નીચે પડી ગઈ, ખરાબ થઈ ગયા. ઇલાઇજા કહેવા લાગી, ચાલ ભાઈ આપણે અહીંથી ભાગી જઈએ, તેના જામફળ ખરાબ થઈ ગયા. એટલે આ જે ઇલાઇજા હતી તે તેના ભાઈને કહે છે કે ચાલ ભાઈ હવે આપણે અહીંથી જતા રહીએ, એટલે કે ભાગી જઈએ. તો શું કહે છે તેનો ભાઈ? ના બહેન, આપણા લીધે તેને નુકસાન થયું છે. આમ કહીને નેપોલિયન ખિસ્સામાંથી 3 નાના સિક્કા કાઢીને છોકરીને આપતા કહે છે, બહેન મારી પાસે આ 3 જ સિક્કા છે, આ તે તું લઈ લે. આ 3 સિક્કાથી શું થશે? મારી માં મને ખૂબ જ મારશે. શું કહે છે? આ 3 સિક્કાથી મારું શું થશે? મારી માં મને બહુ જ મારશે. તો છોકરીએ કહ્યું, સારું તું તો અમારી સાથે અમારા ઘરે ચાલ, અમે તને મારી માં પાસેથી બીજા પૈસા અપાવી દઈશું. ત્યારે આ સાંભળીને ઇલાઇજાએ નેપોલિયનને કહ્યું, ભાઈ આને ઘરે લઈ જઈશું તો માં નારાજ થશે. શું કહે છે ઇલાઇજા? કે ભાઈ આ છોકરીને આપણે ઘરે લઈ જઈશું તો માં આપણી ઉપર નારાજ થઈ જશે. તો નેપોલિયન માન્યો નહીં અને તે પેલી છોકરીને પોતાની સાથે ઘરે લઈ ગયો. માને હકીકત જણાવીને તે બોલ્યો, માં તમે મને જે ખીચા ખર્ચા આપ્યા છે તેમાંથી આ છોકરીને થોડા પૈસા તમે આપી દો. ઠીક છે. માં નેપોલિયનને હસતા હસતા કહ્યું, પણ હું તારી સચ્ચાઈથી ખુશ છું, પરંતુ યાદ રાખજે કે હવે તને 1 મહિના સુધી ખિસ્સા ખર્ચી માટે કાંઈ જ મળશે નહીં. ઠીક છે માં, નેપોલિયને હસતા હસતા કહ્યું. માએ તે છોકરીને 2 મોટા સિક્કા આપ્યા. તે ખુશખુશાલ થતી ઘરે ચાલી ગઈ. નેપોલિયન છોકરીને ધક્કો મારવાની સજા તો મળી, પરંતુ સત્યના માર્ગે ચાલવાને લીધે તેને આ સજા ભોગવવામાં અનેરો આનંદ મળ્યો હતો. તો હકીકતમાં નેપોલિયન સચ્ચાઈના માર્ગે ચાલનારો મનુષ્ય હતો. બાળપણથી જ તે પોતાના દ્રઢ વિશ્વાસ હતો, તેમાં દ્રઢ ઈચ્છાશક્તિ પણ હતી. તેવી જ રીતે આ પ્રસંગ અહીંયા સત્યના માર્ગે ચાલનાર આ નેપોલિયનનો પ્રસંગ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. તેના પછી છે બીજો પ્રસંગ, જે સાચું દાન. એટલે કે મલબારની વાત છે. ત્યાં બળગરા નામનું એક ગામ હતું. ત્યાં એક સભા ભરાઈ હતી. આ સભામાં ગાંધીજી પોતાના ભાષણમાં બહેનો પાસેથી ઘરેણાની ભિક્ષા માંગતા હતા. ઘણી વસ્તુઓ ભેટમાં આવી. પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને ગાંધીજી આ વસ્તુ બોલીને વેચવા લાગ્યા હતા. આ વખતે કૌમુદી નામની એક 16 વર્ષની બાલિકા મંચ પર આવી. તેણે પોતાના એક હાથની બંગડી ઉતારીને ગાંધીજીને આપતા બોલી, શું આપ મને તમારા હસ્તાક્ષર આપશો? ત્યારે ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા હતા. તેણે બીજા હાથની પણ બંગડી ઉતારી. આ જોઈ ગાંધીજીએ કહ્યું, અરે ગાંડી છોકરી, બંને હાથની બંગડી કેમ ઉતારે છે? એક હાથની બંગડીથી પણ હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપી દઈશ. એના ઉત્તરમાં કૌમુદીએ ગળામાંથી સોનાનો હાર ઉતાર્યો. ગાંધીજીએ પૂછ્યું કે તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા તો લીધી છે ને?
કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિને તેને પોતાના કાનમાંથી રત્નજડિત જે બુટ્ટી હતી તે પણ કાઢીને આપી દીધી. ગાંધીજીએ પૂછ્યું, તે આ ઘરેણાં આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા તો લીધી છે ને? કૌમુદી કંઈ ઉત્તર આપે પહેલાં જ કોઈકે કહ્યું, આના માતા પિતા તો અહીં જ છે. તે માનપત્રની બોલી બોલવામાં તેઓ જ બોલી બોલાવીને તેમને મદદ કરી રહ્યા છે. હવે ગાંધીજીએ કૌમુદીને કહ્યું કે તને એ તો ખબર હશે કે આ ઘરેણાં આપી દીધા પછી ફરીથી તું નવા ઘરેણાં બનાવી શકવાની નથી. કૌમુદી આ શરત મક્કમતાપૂર્વક સ્વીકારી લે છે. ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આ વાક્ય લખ્યું, તારા આ ઘરેણાં કરતાં તારો ત્યાગ જ ખરું ઘરેણું છે. એટલે કે સાચે જ દેશ પ્રેમથી ચડિયાતું બીજું કશું છે જ નહીં. આટલી 16 વર્ષની કન્યામાં દેશ પ્રેમ વિશેના આ સારા વિચારો જોઈને ગાંધીજી બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે. તો અહીંયા આપણે આ જે પાઠ છે અનૂઠા इंसान એ पूर्ण થાય છે. उसके बाद यहाँ पे कुछ शब्दार्थ थे. सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला, आंख मिचोने यानी कि लुक्का छिपी का खेल, अचानक यानी कि एकाएक, हानि यानी कि नुकसान, अद्भुत यानी कि अनोखा, ये सब शब्दार्थ थे. उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे उसका अभ्यास और स्वाध्याय. आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण करती हूँ. नमस्ते विद्यार्थी मित्रों.